அல்லாஹ்வுடைய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தூய வடிவில் எவ்வித கலப்படமும் இன்றி அது குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் ஆதாரமாக கொண்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சிதான் இது. இன்னல் ஹம்தலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் ஸய்யிஆத்தி அமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முضில்ல லஹு ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله العظيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين புகழெல்லாம் இவ்வுலகை படைத்தாலும் வல்லநாயன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே சொந்தமானது. சாந்தியும் சமாதானமும் இறுதித் தூதர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் வழிமுறைகளை அணுவணுவாக பின்பற்றி வாழ்ந்து சென்ற உத்தம சஹாபா பெருந்தகைகள் மறுமை நாள் வரை தூய்மையான உள்ளத்தோடு சத்தியத்தை பின்பற்றி மூமின்களாக முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து மரணிக்கவிருக்கும் ஒவ்வொரு நல்லடியார்கள் மீதும் உண்டாவதாக. சூரா ஹஜ்ஜினுடைய 37வது வசனம் உங்கள் முன்னிலையில் சற்று முன்னர் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டது. அதனுடைய சுருக்கம், அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் அறுத்து பலியிடக்கூடிய ஆடு மாடு ஒட்டகம் இவற்றினுடைய இறைச்சிகளோ மாமிசங்களோ அல்லாஹ்விடத்தில் இரத்தமோ சென்றடைவதில்லை. இருப்பினும் அவனை சென்றடைவது இறை அச்சமாகிய தக்வா. இதைத்தான் அல்லாஹு தஆலா ஏற்றுக்கொள்கின்றான். நாம் எதிர்நோக்கக்கூடிய ஹஜ் பெருநாள் தினம் இந்த வசனத்துக்கு ஒத்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. குர்ஆனில் அல்லாஹு தஆலா இந்த வசனத்தை சொன்னதோடு இன்னும் சில செய்திகளை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வேறு சொற்பிரயோகங்கள் கொண்டு எங்களுக்கு இந்த தினத்திலே நாம் செய்யவிருக்கின்ற அமலை பற்றி படித்து தருகிறார்கள், ஆர்வம் ஊட்டுகிறார்கள். இதில் ஒன்று, அந்த தினத்திலே நாம் அறுக்கக்கூடிய அந்த மிருகம் இருக்கிறதே, அதற்கு குர்பானி என்றும் கூறுகிறோம். குர்பான் என்ற இந்த வார்த்தை கருப யகுருபு, கருப என்றால் நெருங்கினான், அல்லாஹ்விடத்திலே நெருங்குவதற்காக அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றான். எனவே அல்லாஹ்விடத்திலே
நெருங்குவதற்கு அல்லாஹு தஆலா குர்பானி என்ற இந்த சொற்பிரயோகத்தை அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோ அல்லாஹ்வோ எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யாருக்குமே முடியாத ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது என்ற ஒரு செய்தியை அல்லாஹு தஆலாவோ தூதரோ கடமையாக்குவது கிடையாது. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வேறு ஒரு செய்தியில் சொல்லும் போது இன்னத்தீன யுஸ்ருன், மார்க்கம் இருக்கிறதே இது இலகுவானது. ஆனால் யார் கஷ்டப்பட்டுக் கொள்கிறார்களோ, தங்கள் மீது கஷ்டப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்களை தவிர, யார் இதிலே சில வரம்பு மீறல்கள் எல்லை மீறல்கள் யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அது கடினமாக மாறிவிடும். இதற்கு ஒரு உதாரணம், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு நபி தோழர், அவர் தேக ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தார். நபியிடத்திலே வந்து நிறைய மார்க்க செய்திகளை, தனக்கு கடமையானவற்றை அதிகமாக கேட்டு படித்து ஆர்வத்தோடு அவர் செய்து வருகிறார். தன் மீது அவற்றை கடமை போன்றும் ஆக்கிக் கொள்கிறார். காலம் செல்ல செல்ல வயது முதிர்ந்ததன் பின்னால் அவருக்கு அவற்றை கடமை போல் செய்யக்கூடிய சக்தி அற்றுவிடுகிறார். இப்போது அவர் நினைக்கிறார், நான் என் மீது இப்படியான சில கஷ்டங்களை வருத்தி இருக்கக்கூடாது என்று அவர் நினைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகிறது. இப்போது அல்லாஹ்வும் தூதரும் எங்களுக்கு மார்க்கத்திலே ஒரு கடமையை, ஒரு கட்டளையை ஆக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது எங்களுடைய இலகுக்காகத்தான், எங்களுடைய நன்மைக்காகத்தான். அல்லாஹ்வும் தூதரும் கடமையாக்காத ஒன்றை நாம் அள்ளி போட்டு செய்யும் போது சில சந்தர்ப்பத்திலே அதை தொடர்ச்சியாக எங்களால் செய்து கொள்ள முடியாமல் போய்விடும். அல்லாஹ் எங்களுக்கு 5 நேர தொழுகை இவற்றை கடமையாக்கி இருக்கிறான். இப்போது இதோடு நாம் நின்று விட்டோம் என்றால் நாம் காலம் சென்றாலும் வயது முதிர்ந்தாலும் இதிலே எங்களுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம் ஏற்படுவதற்கு அல்லாஹ்வோ தூதரோ வழிவகுக்கவில்லை. 5 நேரம் தொழுகை அதை அல்லாஹ் கடமையாக்கி இருக்கிறான். எனவே இந்த தொழுகையை கண்டிப்பாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? எந்த நிலையிலும் விடக்கூடாது. பிரயாணம் சென்றிருக்கிறோம், அந்த நேரத்தில் விட முடியாது. நோயப்பட்டிருக்கிறோம், அந்த நேரத்தில் விட முடியாது. வேறு வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம், வேலை பளுவில் இருக்கிறோம், அங்கும் விட முடியாது. நாம் நேரத்தை ஒதுக்கியாவது என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த கடமையை அந்த நேரத்தில் செய்து முடித்து விட வேண்டும். இப்போது பாருங்கள், அல்லாஹு தஆலா இந்த வசனத்திலே எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லித் தருகிறான். அருமை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் இந்த வசனத்துக்கு ஒப்ப தங்களுடைய வாழ்நாளில் நடைமுறைப்படுத்தி எப்படி காட்டினார்கள், இவற்றை எங்களுடைய வாழ்நாளில் நாம் எந்த அளவு கடைபிடிக்கிறோம், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த செயலுக்கு ஒப்ப எங்களுடைய இந்த செயல்கள் காணப்படுகின்றனவா? ஒன்றை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது நாம் செய்யக்கூடிய நாளாந்த கடமையான தொழுகைகளை போன்ற அல்ல, வருடத்தில் ஒரு முறை நாளாந்தம் செய்யக்கூடிய இபாதத் அல்ல, வணக்கம் அல்ல. இந்த வருடம் ஹஜ்ஜி பெருநாளில் நாம் உயிரோடு இருந்து நாம் இதனை மிஸ் பண்ணிவிட்டோம்,
செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை, இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வருடம் வந்தால் நான் அதனை செய்து கொள்வேன் என்று நியத்து வைத்திருக்கிறோம். நியத்திருக்கும், அதுக்கு பஞ்சமில்லை. ஆனால் செய்தற்கூடிய வாய்ப்பு வசதியை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறானா என்றால் வேறு விஷயங்களோடு அதனை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது ஆம், நிச்சயமாக அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். ஏன்? அல்லாஹ் எங்களுக்கு தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக சில வணக்க வழிபாடுகளை காட்டி அவர்களை செய்ய வைத்து அவர்களும் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டி எந்த இடத்திலே அழுத்தத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் செய்து காட்டினார்களோ அங்கே எம்மில் அதிகமானவர்கள் அழுத்தத்தையும் ஆர்வத்தையும் குறைத்துவிட்டு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்கு மேலோட்டமாக விட்டார்களோ அந்த இடத்திலே நாம் எம்மில் அதிகமானவர்கள் அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம். சரி, இந்த பெருநாள் தினத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? புத்தாடை அணிகிறோம். எங்களிலே இருக்கின்ற வீட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து பேருக்கும் புத்தாடை கண்டிப்பாக எடுத்திருப்போம். புத்தாடை எந்த அளவுக்கு என்றால் என்னுடைய அவசியம் எங்களது உள்ளங்களிலே ஊடுருவிருக்கிறது என்றால் புத்தாடை இல்லை என்றால் பெருநாளை இல்லை. சில சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவனுக்கு புத்தாடை வாங்குவதற்கு வசதி இல்லை. இப்போது இவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஒரு முதலாளியிடத்திலே சென்று ஒரு தொகை பணத்தை கடனாக பெற்று அல்லது உடுப்பு விற்கக்கூடிய ஒரு உடுப்பு வியாபாரத்திலே சென்று தவணை கொடுத்து கடனாக பெற்று என்ன செய்கிறார் என்றால் அந்த பெருநாளை கொண்டாடுவதற்கு அதீத கவனம் செலுத்துகின்றார்கள். இப்போது இந்த செயலை அருமை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய செயலோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் என்றால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருளாதார நிலை, அவர்களுடைய குடும்ப வசதி வாழ்க்கையை பற்றி நாம் எப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வீட்டிலே 3 நாள் தொடர்ந்து அடுப்பு பத்தியது கிடையாது. எங்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா அப்படி ஒரு நெருக்கடியை வைத்திருக்கிறானா? அப்படி ஒரு கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் நாம் வாழுகிறோமா? நாம் அனைவரும் ஒத்துக்கொள்ளுவோம், எங்களில் யாரும் அப்படி கஷ்டத்தோடு கிடையாது. இருப்பினும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கஷ்டத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். பொருளாதார கஷ்டம், தொடர்ந்து 3 நாள் அடுப்பெறிவதற்குள்ள வசதி கிடையாது. ஆனால் அருமை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஆடையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு முறை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் படுத்தெழும்புகிறார்கள். அவர்களுடைய பொன்னான மேனி இருக்கிறது, அதிலே அந்த ஈச்ச ஓலை இருக்கிறது அல்லவா, அதனுடைய அடையாளங்கள் பதிந்திருக்கிறது. அருமை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த நிலைமையை, இவர்களுடைய இந்த நிலைமையை கண்ட ஒரு நண்பர், உற்ற தோழர் அல்லாஹ்வின் தூதரிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள், அல்லாஹ்வின் தூதரே, நீங்கள் இப்போது இந்த உலகத்திலே ஒரு மாமன்னர் போன்றிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு பதவியில் இருக்கிறீர்கள், ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறீர்கள், தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிறீர்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பை ஓரளவு தந்திருக்கிறான். இப்போது நீங்கள் உங்களுடைய இந்த நிலைமையை மாற்றிக் கொள்வதற்கு சிறந்த ஒரு ஆடை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன? அந்த தோழர் நபியுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே வந்து கட்டளையிடவில்லை, ஆலோசனை தான் சொல்கிறார்கள். இதே போன்று இன்றைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கிடைக்குமாக இருந்தால் எந்த அளவு தூரத்திற்கு அதனை நாம் செயல்முறைப்படுத்த பார்ப்போம். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இந்த ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆம், நல்லோரு ஆலோசனை சொன்னீர்கள், இது இன்ஷா அல்லாஹ் அதை நான் செய்யத்தான் போகிறேன், எடுத்து செய்தார்களா? இல்லை. அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஒரு பதில் கொடுக்கிறார்கள், என்ன? எனக்கும் இந்த துனியாவுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது? நானும் இந்த துனியாவும் எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம்? இந்த துனியா பயணத்தை முடித்துவிட்டு சொல்லக்கூடியவருடைய பயணம் போக்கிருக்கின்றதல்லவா, அந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரயாணியுடைய நிலைப்பாட்டில் தான் துனியாவை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள். இப்போது
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இடத்திலே அழுத்தத்தை கொடுத்துவிட்டு குறைத்துவிட்டு அழுத்தத்தை எங்கு கொடுக்கிறார்கள் தெரியுமா? குர்பானி. குர்பான் கொடுக்கின்ற விஷயத்தில் இருக்கிறது அல்லவா? ஒரு குர்பானையும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை. என்ன செய்கிறார்கள்? தங்களுடைய பொன்னான திருக்கரத்தாலே அந்த மிருகத்தை அறுக்கிறார்கள். இது அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய வழிகாட்டல். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இதில் எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டியிருக்கிறார்கள், அழுத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயமாகும். இப்போது இதற்கு குர்பான் என்ற பெயர் வந்திருக்கிறது அல்லவா? இது ஏன் வந்தது? குர்பான் என்றால் என்ன பொருள்? அதனை பார்த்தோம். குர்பான் அல்லாஹ்விடத்தில் நெருங்குவது. எனவே அல்லாஹ்வும் தான் ஒரு அடியான் தன்னிடம் நெருங்குவதற்காக அல்லாஹு தஆலா காட்டி தந்திருக்கிறான் என்றால் அது ஒரு லூஸ் பாயிண்ட் அல்ல, அது மேலோட்டமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அல்ல. அதுவும் எங்களுக்கு நிரந்தரமாக நாளாந்தம் மாதத்தில் ஒரு முறை, 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை, வருடத்தில் ஒரு முறை, வருடத்தில் முறைதான் அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய அடியானுக்கும் அவனுக்கும் இடையிலான ஒரு நெருக்கத்துக்குள்ள வழியை அல்லாஹ் தஆலா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் என்றால் இதிலே பெரியோரு ரகசியம் இருக்கிறது, பெரியோரு அந்தரங்கம் இருக்கிறது. எனவே இதிலே யார் போட்டி போடுவார்கள் தெரியுமா? அல்லாஹ்வும் சில வணக்க வழிபாடுகளை காட்டிவிட்டு சொல்லுகின்றான், ஃபல்யதனாஃபஸில் முதனாஃபிஸூன். போட்டி போடக்கூடியவர்கள் போட்டி போட்டுக் கொள்ளுங்கள், முந்தக்கூடியவர்கள் முந்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்? வேறு இடத்திலே வழக்க வழிபாடுகளை காட்டிவிட்டு அதிலே மக்கள் போட்டி போட வேண்டிய இடத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா காட்டி தருகின்றான். أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد. நாம் மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய எதிரி ஃபிரௌனை பற்றி படித்திருக்கிறோம். அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு, சென்ற நோன்பு அந்த காலத்தில் கூட மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பாடமாக நடத்தப்பட்டிருந்தது. இப்போது இந்த குர்பான் என்ற வார்த்தை இருக்கின்றது அல்லவா, நெருக்கம், அல்லாஹ்விடத்திலே நெருக்கம். இந்த அல்லாஹ்விடத்திலே நெருங்கக்கூடிய அந்த வழி இருக்கிறது, இது மனிதர்களுடைய உள்ளங்களில் சற்று மறைந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பிரயோகமாகும். குர்பான் வசதி இருந்தால் கொடுக்க முடியும், வசதியில் விட்டுவிட முடியும், இப்படி ஒரு வகையான விளக்கத்தோடு பாருங்கள். இன்றைக்கு உலகம் இருக்கின்றதே, அழிந்து போகக்கூடிய இந்த உலகம், இதிலே அல்லாஹு தஆலா சில மன்னர்களை வைத்திருக்கிறான், ஆட்சியாளர்களை வைத்திருக்கின்றான். இதிலும் படிப்பினை உதாரணம் இருக்கிறது. என்ன? சிலருக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறான். மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய எதிரி ஃபிரௌன், அவன் பெரியதொரு ஆட்சி செய்தான். அவன் நினைத்ததை செய்யக்கூடிய வல்லமை, சக்தி அதை அல்லாஹ் அவனுக்கு கொடுத்திருந்தான். இப்போது நபி மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களோடு இந்த எதிரி என்ன செய்கிறான்? போட்டி போட போகிறான். என்ன? சில சூனியங்களை கற்றுக் கொடுத்து அந்த சூனியத்தை வைத்து மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை தோற்கடிப்பது. இப்போது சூனியக்காரர்கள் எல்லாம் அழைத்து விட்டு எல்லோரும் ஆயத்தமாக வந்து விட்டார்கள்.
அந்த சூனியக்காரர்கள் ஃபிரௌனிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த வார்த்தை இந்த உலகத்திலே இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு மக்களால் பின்பற்றப்படுகிறது, இதற்கு எவ்வளவு மகிமை இருக்கிறது என்று விளங்கி இருக்கிறார்கள். நாம் இவற்றையெல்லாம் மிஞ்சிய அகிலத்தாரின் ரப்பாகிய அந்த அல்லாஹ்விடத்திலே நெருங்குவதற்கு எந்த அளவு பின்தங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம், இதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி ஃபிரௌனிடத்திலே அவன் கேட்கிறார்கள், எங்களுக்கு என்ன பரிசு? ஃபிரௌன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான். என்ன? என்னிடத்திலே நெருக்கமானவர்களாக, எனக்கு ஆலோசகர்களாக உங்களை நான் வைத்துக் கொள்ளுவேன். இப்போது இவர்களுக்கு என்ன கூடிவிட்டது? பெருமை கூடிவிடுகிறது. யாரிடத்தில்? அற்பம் அழிந்து போகக்கூடிய ஃபிரௌனிடத்தில். யாரிடத்தில்? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுடைய எதிரியிடத்தில். ஒரு நெருக்கம் கிடைக்கும் என்றதும் அவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருமை வந்து விடுகிறது. ஆனால் செய்யப்போவது, போட்டியிடப் போவது அல்லாஹ்வுடைய தூதரோடு. இதனை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள். அல்லாஹ் இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவன், இந்த சக்தியை எப்படி நாம் வெல்வது என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை. நாளை தோற்று விடுவோமே என்று கடகடவும் சிந்திக்கவில்லை. எங்களுக்கு உலகத்திலே கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஃபிரௌன் என்ன செய்கிறான்? ஒரு உத்தரவாதம் அளிக்கிறான், அவனிடத்திலே நெருங்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கத்தை தருகிறான் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய செய்தி. எனவே இதனை பெரியதாக மதித்த அந்த சூனியக்காரர்களும் பெருமையோடு ஏற்றுக்கொண்டு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்திலே கேட்கிறார்கள், நீங்கள் முதலாவது போடுகிறீர்களா, நாங்கள் போடட்டுமா? அங்கே சற்று வாத பிரதிவாதம் நடக்கிறது. என்ன? அல்லாஹ்வின் தூதர் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுக்கு போட சொல்லிவிட்டு பின்னால் என்ன செய்கிறார்கள்? அல்லாஹ்வின் அனுமதி கொண்டு அந்த கைத்தடியை போடுகிறார்கள். அப்போதுதான் அல்லாஹ்வுடைய வல்லமை, அல்லாஹ்வுடைய குதரத், அல்லாஹ்வுடைய சக்தி அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது. ஆஹா, நாம் நம்பி இருக்கின்ற அன ரப்புக்குமுல் ஆலா, நான் தான் உங்களுடைய ரப்பு என்று பெருமை எடுத்துக் கொண்டிருந்த அந்த ஃபிரௌனை அன்று ரப்பாக நம்பி இருந்தார்கள். ஃபிரௌனை விடுத்து இன்றைக்கு ரப்பு யாரும் கிடையாது. அவன் என்ன சொன்னான்? என்னுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழே இதோ ஓடுகின்றது நைல் நதி, என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே ஓடுகிறது. அப்படியெல்லாம் சில படம் காட்டிக் கொண்டிருந்தான். இப்போது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்கள் தடியை போட அவர்கள் போட்டிருந்த மற்ற அனைத்து சூனியங்களையும் அது முழுங்கி விடுகிறது. இப்போது எங்களுடைய ஃபிரௌனாகிய ரப்புக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது என்பதனை நேரடியாக கண்டுகொள்கிறார்கள். கண்டதும் என்ன செய்தார்கள்? ஃபஹர்ரு சுஜ்ஜதா, சுஜூதிலே விழுந்து விடுகின்றார்கள். சுஜூதிலே விழுந்ததும் ஃபிரௌனுக்கு கோபம் வருகிறது, ஆத்திரம் வருகிறது. என்ன? நான் உங்களுக்கு அனுமதி தருவதற்கு முன்னாலா சுஜூதில் விழுந்தீர்கள்? எனவே நீங்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்? டீல் பேசியிருக்கிறீர்கள். எங்களுடைய பாஷையில் சொல்வதானால் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமும் அவன் கொண்டு வந்த சூனியக்காரர்களும் டீல் பேசி இருக்கிறார்கள். அவன் முடிவெடுக்கிறான். சொன்னான், உங்களுடைய மாறு கை மாறு கால் வெட்டி குமிப்பேன், உங்களை மாறு கை மாறு கால்களை வெட்டி நான் வீழ்த்தி விடுவேன். எச்சரிக்கை, இனி இல்லென்ற எச்சரிக்கை. ஆனால் சுஜூதிலே விழுந்த அந்த முஸ்லிம்கள் முஸ்லிமாகிவிட்டார்கள். என்ன சொன்னார்கள்? உனக்கு இந்த தண்டனையை இங்கு தர முடியும், ஆனால் இவற்றெல்லாம் இதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கு சக்தி வாய்ந்த அரசனாகிய ரப் இருக்கிறானே, அவனுடைய பிடியிலிருந்து நாங்கள் ஒரு காலம் தப்ப முடியாது. எனவே நீ செய்யறதை செய். எப்படி ஒரு தைரியம் வர வேண்டும்? அவன் எப்படிப்பட்டவன்? நினைத்ததை செய்யக்கூடியவன். அந்த இடத்திலேயே தண்டனையை கொடுப்பான். இப்படி சில வரலாறுகள் நடந்திருக்கின்றன. அரசர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். நெருப்பை கூட்டி அந்த நெருப்புக்குள்ளே பாய சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதிகாரம் உள்ளவன் பலதையும் செய்வான். அல்லாஹ் அப்படியும் கொடுத்து சோதித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இப்போது வாருங்கள், அல்லாஹ்விடத்திலே நெருக்கத்தை பெறுவதற்காக அந்த முஃமின்கள் எப்படி மாறினார்கள்? ஆரம்பத்தில் யாரும் நெருக்கத்தை தருகிறார்கள்? ஃபிரௌன் நெருக்கத்தை. ஃபிரௌன் எங்களை நெருக்கத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கண்ணியம் தான் அல்லவா என்று நினைத்தார்கள்.
ஃபிரௌனுடைய ஆசையை நிறைவேற்றினார்கள். கடைசியிலே தோல்வி அடைந்ததும் உடனே அல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமானவர்களாக, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு பக்க பலமானவர்களாக மாறிவிட்டார்கள். அல்லாஹ் மாற்றி விட்டான். அது போன்ற ஒரு அமல் தான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே எங்கள் மீது வரக்கூடிய ஹஜ் பெருநாள் இருக்கின்றது. அந்த நாளில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். இந்த நாளை நாங்கள் அற்பமாக சின்னதாக நினைத்துவிடக் கூடாது. நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்கிறோம், பொருளாதாரத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்த நிலைமையை விட அல்லாஹ் எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து கொள்வதோடு வருடத்தில் ஒரு முறை இந்த குர்பானையும் நாம் செய்துவிட்டோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ்விடத்திலே எந்த அளவுக்கு நெருக்கமானவர்களாக, பிரியமானவர்களாக, அன்புக்குரியவர்களாக மாறுவோம் என்பதை இங்கும் அல்லாஹ் தஆலா சில நேரம் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டுவான். சக்தி உள்ளவன். ஆனால் நாம் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைத்து, எந்த அளவுக்கு தியாக மனப்பான்மையோடு செயல்படுகிறோமோ இன்ஷா அல்லாஹ் அவற்றினுடைய பிரதிபலனை நாம் அறியாமலேயே சில சந்தர்ப்பங்களிலே அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய உதவியை வழங்குவான். அவனுடைய உதவியை பெற்றுக் கொள்வதில் எங்களில் தான் காரியம் இருக்கிறது. நாங்கள் தான் சபப். நாம் சரியாக அல்லாஹ்வை நம்பிவிட்டோம் என்றால், அல்லாஹ்வுடைய ஒரு காரியத்தில் கர்மத்தில் இறங்கிவிட்டோம் என்றால் ஒரு நாளும் அவன் எங்களை கைவிட மாட்டான். எனவே அரை வசதியோடு அல்லது குறை வசதியோடு இருக்கின்ற ஒரு முஸ்லிம் கூட இந்த வருடம் இன்ஷா அல்லாஹ் நானும் குர்பானுக்கு பெயர் கொடுப்பேன், குர்பானுக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே நெருங்கிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுவேன். அடுத்த வருடம் நான் உயிரோடு இருப்பேனோ தெரியாது, நானும் ஒரு பங்குதாரியாக ஆகுவேன் என்று யார் சொல்லி முன்வார்கிறாரோ அவர் தனக்கு கிடைத்ததை சேமித்து வைத்து சிந்திக்கிறார். நான் செலவழிக்கிறேன் என் பிள்ளைக்காக, டியூஷனுக்காக, என்னுடைய மாதாந்த செலவு இவ்வளவு, பிறநாளைக்காக, வெள்ளிக்கிழமை செலவு இவ்வளவு, எல்லாத்தையும் டோட்டல் போட்டு கணக்கு போட்டு பாருங்க எவ்வளவு செலவு போகுதுன்னு சொல்லி. ஆனா இது வருஷத்துல ஒரு முறை. இப்போது ஒரு அடியான் சிந்திக்கிறான், சிந்தித்து விட்டு நினைச்சுக்கிறான், இன்ஷா அல்லாஹ் இறங்கி பார்ப்போம். ஒரு இடத்துல தண்ணீர் இருக்கிறது, சென்ற உடனே யாராவது இறங்குவோமா? இறங்க மாட்டோம். ஏன்? எந்த இடத்தில் எந்த பள்ளம் எந்த குழி இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆழம் அறியாமல் காலை விடாதே. இது எங்க? துனியாவுல. ஆனால் ஆழம் அறியாமல் காலை விடு. எங்க? குர்பான்ல காலை விடுங்க, விட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா பின்னால் உள்ளவர்களை எப்படி லேசாக்கி தருகிறான் என்பதை நீங்கள் யதார்த்தத்தில் கண்டு கொள்ளுவீர்கள். ஆனால் ஒன்றும் உள தூய்மையோடு. அந்த ஹாஜியார் இத்தனை மாடு கொடுத்தார், அந்த பள்ளியில் இத்தனை மாடு கொடுக்கப்பட்டது, இந்த பள்ளியில் இத்தனை மாடு கொடுக்கப்பட்டது, எல்லாம் பேசுவார்கள். ஆனால் துளி அளவும் உங்களுடைய எண்ணத்திலே மாற்றம் வந்து விட்டதென்றால் லா யனாலுஹா லா யனாலுஹு அல்லாஹ்விடத்திலே சென்று சேராது. நஅூதுபில்லாஹி மின்ஹா. கஷ்டப்படக்கூடிய முஸ்லிம்கள், கஷ்டப்படக்கூடிய முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரும் கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் இன்னமல் உஸ்ரி யுஸ்ரா, கஷ்டத்துடன் லேசி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். ஆம், கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், சகித்துக் கொள்ளுவோம், பொறுத்துக் கொள்ளுவோம். ஒரு முறைதான் அல்லாஹ்வுக்காக கொடுத்து பார்ப்போம், நெருங்கி பார்ப்போம். குர்பான் நெருக்கத்தை பெறக்கூடிய வழி யாருடைய? அகிலத்தாரின் ரப்புடைய. இந்த சான்ஸ் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வருடம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த வருடம் இருப்போமோ இல்லையோ எங்களுக்கு தெரியாது. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வருடம் பார்ப்போமே, அந்த சிந்தனையை தூக்கி கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் வைப்போம், நெருங்குவோம், இறங்குவோம். இதே போன்று உலக விடயம் அல்ல, மார்க்க விடயம். ஒவ்வொன்றிலும் அன்றைக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு இருந்த உத்தம சஹாபா பெருந்தகைகள் உடனே இறங்கினார்கள், அல்லாஹ்வின் உதவியை கண்டு கொண்டார்கள். எனவே அல்லாஹ் அவனுக்கு நெருங்கக்கூடிய ஒரு வழியை இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் என்றால் இது ஒரு வழியாகும். குர்பான் இருக்கிறது, இது ஒரு வழியாகும். எனவே அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற பொருளாதார வளம் அது கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலாக இருந்தாலும் சரி, நாம் நம்பி தூய்மையான உள்ளத்தோடு இறங்குவோமானால் நிச்சயமாக இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு பின்னால் அல்லாஹ் இருக்கிறான், புஷ் பண்ணுவான், அவன் உதவி செய்வான். நாம் ஒன்றை நம்பிக்கையோடு செயல்பட வேண்டும்.
அவநம்பிக்கையோடு செயல்பட்டோம் என்றால் அங்கே சக்சஸ் ஆகாது, அது சரி வராது. தூய்மையான உள்ளத்தோடு எங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தாலும் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த முறை நெருங்கி பார்ப்போம். அவனுடைய நெருக்கம் எங்களுக்கு எந்த அளவு கிடைக்கும் என்பதை கண்கூடாக கண்டுகொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் தஆலா தந்திருப்பான். ஆகவே வரக்கூடிய இந்த ஹஜ்ஜினுடைய நாள் இருக்கின்றது அல்லவா, யௌமுன் நஹர், அந்த நாளிலே அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு வாய்ப்பை தந்திருக்கின்றான். அந்த வாய்ப்பை நானும் நீங்களும் இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுடைய மரணத்துக்கு முன்னால் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தர வேண்டும். ஏன் கஷ்டத்திலும் துன்பத்திலும் இருந்த அருமை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரண புருஷராக இருந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதிலிருந்து நாங்களும் படிப்பினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வல்ல அல்லாஹு தஆலா எங்கள் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்ய வேண்டும். அகூலு கௌலி ஹாதா அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ்.